Be veg, go green to save the planet. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Unsere Sendungen bieten viele Sprachen. Gehen Sie auf suprememastertv.com/schedule. If you're craving warm and hearty comfort food that is not only delicious, but can also boost your immune system, then this recipe is what you're looking for. Nourishing Traditional Mongolian Airtight Cooking, Part 1 of 2, Vegan Covered Vegetable Soup. Watch on to find out more. Today's show will be presented in English and Mongolian with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Russian, Spanish, and Thai. Soroye, I just said hello in Orok, an indigenous language spoken in Sakhalin Island, which is located at the far east end of Russia. I am Oleg. The Sakhalin people thank you for your dedication to a peaceful vegan world. May you always be showered in heaven's grace. Welcome to our show, Nourishing Traditional Mongolian Airtight Cooking, Part 1 of 2, Vegan Covered Vegetable Soup. Mongolia is famously known as the land of blue skies, having over 260 sunny days in a year. It is a land of extreme weather conditions where winter is extremely cold and long, lasting from early November to March. Its summer has pleasant temperatures in most regions, while spring and autumn are mostly cool but somewhat unpredictable. To cope with the various conditions, the Mongolian people have developed a particular set of diet recipes suited to their weather and environment. They believe that sealing food in an airtight manner when cooking is a better way to preserve nutrients that improve overall health. Today we are delighted to have Miss Soil on our show to introduce a dough-covered vegetable soup that Mongolians eat to boost their immune system and regain strength when recovering from exhaustion or illness. Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Энэ удаа бидний хийж үзүүлэх хоол бол битүүшүүл юм. Битүүшүүлийг монголчууд голдуу ядарч сүлдсэн, ханиад хөрсөн, бие тавар гэсэн үедээ идэж хэргэлдэг. Ингээд хамгийн эхлээд бүгдээрээ гурлаа зуурч бэлтцгээе. За бидэнд 150 г улаан будаан гурил, 50 г арван гурил байгаа. Ингээд улаан будаан гурлаа савруугаа хийцгээе. За дээрэс нь арван гурлаа нэмж хийцгээе. За ойролцоогоор 0.1 г орчим давс байхад хангалттай. За ингээд дээрэс нь 100-аас 110 г орчим хэмжээтэй увс хийгээд ингээд гурлаа сайхан зурцгаая. За 10 гурлыг монголчууд онцгой аргаар бэлтгэдэг учраас яг ийм төрлийн 10 гурил олдох боломжгүй бол өөр төрлийн тарианы гурлаар орлуулж хэрэглэх боломжтой.
10 гурил нь эрүүл мэндийн маш онцгой ач холбогдолтой хүнс байдаг. Их хэмжээний эслэг агуулдаг учраас цусан дахь сахарын хэмжээг бууруулна, цусан дахь холестерины хэмжээг бууруулна, мөн эзний гөрөлцөх хөдөлгөөнийг сайжруулдаг. За ингээд зурсан гурлаа дээгүүр нь даавуугаар юм уу эсвэл тагаар тагалж битүүлээд ингээд 20 минутын турш амраана. За битүүшүүлэнд маань эдгээр төрлийн ногоонууд орно. Ингээд бүгдээрээ ногоонуудаа хэрчиж бэлтцгээе. Хамгийн эхлээд дүв бүгээ хэрчээ. За дүв бүгээ 4 хэсэгт хуваагаад том хэмжээтэй хэрчинэ. За одоо мөөгөө хэрчцгээе. За эхлээд мөөгнийхөө ишийг нь хэрчээд ингээд мөөгнийхөө толгойг 4 хэсэгт хуваана. За мөөг нь мөн адил уургийн өндөр агууламжтай. За мөн биеийн дархлааг сайжруулахад ач тустай ийм ногоо байдаг. Монгол оронд 400 орчим зүйлийн мөөг зэрлэг байдлаар ургадаг. Одоо төмсөө хэрчээ. За төмсийг мөн адил том хэмжээтэйгээр хэрчинэ. За одоо ловонгаа хэрчцгээе. За ловон бол А амин дэмээр баялаг. Тийм учраас нүдний хараанд сайн нөлөө үзүүлдэг гэдгийг хүн болгон мэдж байгаа. За яншуугаа бид нэр жижиг хэмжээтэйгээр хэрчинэ. За яншуу нь хоолнд маш сайхан амт үнэрийг оруулж өгдөг. За мөн бөөрийн үйл ажиллагааг сайжруулах юм үйлчилгээтэй. За ингээд бид ногоонуудаа хэрчиж дуслаа. Одоо бүгдээрээ дүв бүгээ шарж бэлтцгээе. За эхлээд хайрлын тавгандаа баг зэрэг ургамлын тос хийж өгье. Ингээд тосоо халаа. За тосоо хайрлын тавган дээрээ жигд тараагаад өгчээ. Ингээд дүв бүгээ дээрээс нь нэмье. Дүв бүү маань маш их хэмжээний уургийг агуулдаг. 100 г дүв бүүнд 8 г орчим хэмжээтэй уурга агуулдаг. За дүв бүү шарахдаа түлэгдэж наалтахаас болгоомжлох хэрэгтэй. За хэрвээ түлэгдэх хандлагатай байвал гадаа баг зэрэг багасгаад гадуурхан шарж өгнө. За одоо нөгөө тал руу нь харуулад мөн адил шаргал өнгөтэй болчихно. Шарна. За ингээд дүв бүг бид шараад шүлэндөө хэрэгж болно. Хэрвээ хүсвэл та дүв бүгээ мөн шарахгүйгээр хэрэглэж бас болно. За ингээд бид дүв бүгээ шарж дуслаа. Одоо бид шөлөө бэлтцгэнэ. Ингээд хайруулын тавгандаа бид эхлээд гүнжтийн үрийн тос хий. За гүнжтийн үрийн тос нь хүний биеийг дулаацуулах үйлчилгээтэйгээс гадна бие торимтлагдсан хийг гадагшлуулахад тусалдаг. За мөн шүлэнд маань маш сайхан амтыг нэмж өгөх болно. За одоо дээрэс нь цагаангаа хий. За цагаангаа мөн адил бие торимтлагдсан хийг гадагшлуулах үйлчилгээтэй халуун чанарын ийм ногоо юм. За лаврын навч. Лаврын навчийг хоолнд хийснээр бас сайхан амттай болж өгдөг. За дээрэс нь хар перц хий. Хар перцийг бүх төрлийн хоолнд нэмж өгснөөрөө хоолны амт чанарыг илүү тодтогож өгдөг. За ингээд галаа баг зэрэг хэмжээтэй асаагаад
Ингээд бага зэрэг хуурч өгнө. За ингэснээр амтлагчнуудын маань амт нь илүү сайн гарч өгөх болно. За одоо дээрэс нь бүгдээрээ мөөгөө хийцгээе. Ингээд бага зэрэг хуурч өгнө. За одоо дээрэс нь төмөс давангаа хийцгээе. Ингээд мөн адил бага зэрэг хуурч өгье. За бидний хийж байгаа хоол бол уургаар баялаг, мөн олон төрлийн амин дэмээр баялаг. За ийм шүл болно. Тэгэхээр веган хоол идэх хүмүүс бол уургаар, амин дэмээр эрсээр дутагдана гэж санаа зовох зүйл юусоо байхгүй. За ингээд ногоонуудаа бид бага зэрэг хуурчлаа. За ингээд 1 литр орчим хэмжээтэй ус хийлээ. За энд бидний бэлдсэн нэгэн онцгой амтлагч байгаа. Халгай гэдэг нэртэй Монгол оронд зэрлэг байдлаар ургадаг ийм ургамал байдаг. За энэ халгааг мөн адил биеийг дулаацуулах үйлчилгээтэй, за мөн бие төрөмлөгдсөн хийг гадагшлуулах юм үйлчилгээтэй байдаг. За эмчилгээний журмаар бас ашиглаж болно. Хэд их сэрүүцсэн юм уу, хийцэн үедээ энэ ургамлыг цайнд хандалж уух болон хоолндоо хийж хэрглэж болдог. За мөн шүлэнд маань бас нэгэн онцгой амтыг нэмж өгнө. За ингээд мэдээж бага зэрэг давс хийж өгье. За энд мөн адил Монгол оронд зэрлэгээр ургадаг ийм гонд гэдэг амтлагч байгаа. За ингээд хамгийн сүүлд шүлэндөө бас нэгэн сайхан амтыг нэмэх үүднээс мөөгний нунтгийг хийж өгье. За энэ бол бор мөөгний нунтаг байгаа. За ингээд амтлагчуудаа шүлэндөө уусгаад утгаж өгье. Ингээд галаа ихсгээд за ингээд тагаа таглаад 10 минутын турш буцалгая. Ногоо маань хагас болтол буцалгаж өгнө. Beautiful viewers, we will pause momentarily to plant a tree in our backyard. Please stay tuned to Supreme Master Television. We will be right back. Vegan equals true human. Welcome back to our show, Nourishing Traditional Mongolian Airtight Cooking, Part 1 of 2, Vegan Covered Vegetable Soup. This warm and aromatic soup smells so delicious. I can't wait to try it. За ингээд бүгдээрээ шөлөө баг гал дээр буцалж байгаа хооронд гурлаа элдэж бэлтцгээе. Ингээд эхлээд модон дээрээ тавихаас өмнө наалтхаа сэргийлж баг зэрэг гурил цацчихъя. За энэ гурлаа одоо бид нэр 3 хэсэгт хувааж зүснэ. Ингээд үлдсэн хоёрыг нь төр зөр буцаагаад савруугаа хийчихье. За наалтхаа сэргийлээд бас баг зэрэг гурил цацаад өгье. За ингээд энэ гурлаа элдэхийн тулд эхлээд баг зэрэг нухъя. За ингээд нухаад ингээд дугуй хэлбэрт оруулсан. Одоо ингээд элдэцгээе. За гурилны маань хэмжээ, аягны маань амсартай, ижлэхэн хэмжээтэй байх ёстой. Тэгэхээр гурлаа дахиад жоохон элдэж өгье. За ингээд эхнийхэн гурлыг бид элдэж дуслаа. За одоо энэ дээрээсээ баг зэрэг ургамлын тос түрхэж өгнө. За жигтгэн хэмжээтэй түрхээд өгье. За одоо дараагийнхаа хэрцэн гурлыг элдэцгээе. За энэ гурлаа мөн өмнөхтэйгөө адилхан хэмжээтэй элдэнэ. За одоо дээрээс нь дахиад тосоо түрхэж өгье. За ингэж тос түрхдэг шалтгаан нь гурилнуудаа хооронд нь наалдуулахаас сэргийлж байгаа. За дээрээс нь дахиад давхарлаж тавина. За ингээд хамгийн сүүлийнхээ гурлыг элдэцгээе.
За бидний хамгийн сүүлийн гурил маань тавгныхаа хэмжээнээс арай илүү том байх ёстой. За хэмжээг нь бүгдээрээ аягныхаа хэмжээтэй харьцуулаад үзье. За аяга дээгүүр нь битүүлж тавих учраас дахиад илүү том хэмжээтэй болгож өгье. За ингээд хамгийн сүүлийнхээ гурилыг өмнөх хоёр гурилан дээрээ давхарлаад тавина. За ингээд бид нэр гурилаа илдэж дууслаа. За шөлөө бид нэр бага зэргийн гал дээр юм уу дунд зэргийн гал дээр 10 минутын турш буцалгаад ногоонууд маань хагас болцтой болсон байгаа. Одоо бүгдээрээ галаа унтраацгаая. Ингээд хамгийн эхлээд бүгдээрээ шарсан дөбүүгээ аягандаа хий. За тагаа онгоолгоод шөлөө аягалцгаая. За шөл маань маш сайхан үнэртэж байна. За бидний хамгийн сүүлд бэлдсэн том хэмжээтэй гурлаа хамгийн их хэлж аваад аягаа таглаад битүүлж өгье. За гурлаа сайтар татаж өгөөд ингээд аягныхаа амсар дээгүүр давуулаад ингээд сайтар дарж өгнө. За завсраар нь агаар орох зай үлдээхгүйгээр аягтайгаа сайтар нийлүүлээд ингээд дарж өгнө. За одоо дээрэс нь дараагийнхаа гурилыг давхарлаад тавьчих. За ингээд бид нэр гурлаараа аягтай шөлөө битүүлээд тавьчлаа. Одоо энэ шөлөө жигнүүр дээр тавиад 10-аас 15 минутын турш жигнэж болгоно. Одоо шөл маань болсон учраас галаа унтраагаад шөлөө гаргацгаая. Ингээд бүгдээрээ шөлөө идцгээе. За бид хамгийн дээр нь 2 давхар гурил тавьсан байгаа. За энэ гурилаа салгаад ингээд энэ тавган дээр тавьчих. За ингээд энэ аяган дээрээ бидний өмнө хэрчиж бэлдсэн яншууга дээрээс нь тавиад өчнө. За ингээд шөл маань маш сайхан харагдаж байна. За энэ шөлийг идэхдээ халбгаараа ингээд гурилыг нь ураад за ингээд доторх шөл нь уур нь ингээд дэшигээ гарч байна. Ингээд маш сайхан үнэр, маш сайхан амттай шөл. Энэ шөлнийхөө үнэрийг нь үнэрлээд маш сайхан эмчилгээний чанартай шөл учраас хамраараа бас хооллоод дараа нь амаараа хооллоно. За би шөлөө хамсъя. Шөл маань маш сайхан амттай болсон байна. За мөн яг Монгол амтыг мэдрүүлж байна. За бид энэ дээгүүр нь битүүлсэн байгаа гурлаа ингээд шөлтөөгөө хамт холиод ингээд идэж болно. За мөн дээрэс нь бидний бэлдсэн энэ гурлаа бас ингээд ураад ингээд шөлн дотроо хийгээд бас ингээд дүрээд идэж болно. Үнэхээр сайхан байгалийн амт амтагдчихэ. Ingredients. For all ingredients, please use organic versions if available. For the vegan covered vegetable soup, the ingredients are 150 grams of shiitake mushrooms or other mushrooms, 100 grams of tofu, 70 grams of potatoes, 70 grams of carrots, 10 to 15 grams of cilantro, 3 slices of ginger, vegetable oil, 1 liter of water. Seasonings: 1 tablespoon of sesame oil, 2 to 3 pieces of bay leaves, 2 pinches of cumin, 2 pinches of salt,
1 pinch of black pepper, 1 gram of mushroom powder, 2 grams of dried nettle leaves. For the dough, the ingredients are 150 grams of wheat flour, 50 grams of barley flour, 1 pinch of salt, 100 to 110 grams of water. Peaceful viewers, thank you for watching our show today. We hope this healthy, hearty, and wholesome soup will soon be part of your comfort food menu, one that you and your loved ones will enjoy for many meals to come. Please join us next Sunday for part 2 of the show. Miss Soil will share with us another delicious and nutritious traditional Mongolian airtight dough cuisine, dumplings. Up next is The 10 Commandments and Moses and the Ants, part 12 of 13, on Between Master and Disciples, right after Noteworthy News. May heavens bless you for your kindness and for your peaceful hearts. For free international vegan recipes and for language availability, please visit suprememastertv.com/VEG and suprememastertv.com/schedule. Be a hero. Be vegan. Save the world.